اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دی، دوستو دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایک ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط دل انسان کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو آپ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس کا ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں اپنا گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ کے ہی دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا اور جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو شام کو وہ مجھ کو بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی وہ میں شام کو آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اسی طرح کی باری باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے، اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں بہت ہی جلدی سے اٹھ کر اور بہت ہی میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ میرا ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، کہ یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھا، جو بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی۔ اللہ نے بھی ان کی جم کر تعریف فرمائی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات میں ہی مدینے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر ایک کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصہ میں کہا کیا میں نے تم سے پہلے کبھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتی ہی کیوں ہو؟ اس کے بعد
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से सहाबा इकराम मेंबर आपस में खामोश बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग बैठे ही बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास जाकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। तो खादिम अंदर गया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो खादिम ने फिर आकर जवाब देकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। जब तीसरी बार भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलने के से मना कर दिया और तीसरी बार मिलने की इजाज़त नहीं दी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। इतनी देर में खादिम ने पीछे आकर आवाज़ दी कि ए उमर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने हुजरे में बुला रहे हैं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हुए और जल्दी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में पहुँचे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, हुजरे में जाते ही मैंने सबसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर एक खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाते ही महसूस किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं। तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल खुश कर दिया जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी हफ्सा के घर गया तो मैंने उसे ऐसे पकड़ कर घसीटा कि इस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात ऐसे अंदाज में बयान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देख हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ए उमर, मैंने तलाक नहीं दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आई। और इसी तरह के हदीस की किताबों में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो भी तलाक रज़ी थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक दी। क्योंकि दोस्तों, शौहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है, इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे तो वो जब चाहें तब अपनी बीवी को छूकर उसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक रज़ी दे दी थी। जिस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाक हुई तो उनका रो कर बुरा हाल हो गया था। और जब उनके वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खबर पहुंची तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर और उनकी बेटी हफ्सा की कोई भी हैसियत नहीं। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोते हुए जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकताकर मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत हफ्सा से रुजू करके उनको अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोज़ा रखने वाली औरत है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म कर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु से रुजू करके अपनी बीवी बना लिया।